پاکستان کی سرزمین بے شمار تہذیبوں، سلطنتوں اور تاریخی رازوں کی امین ہے۔ آج ہم سندھ کی ایک ایسی تاریخی سرزمین پر موجود ہیں جسے پاکستان کے اہم ترین آثار قدیموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا قدیم شہر جو اپنے اندر 2000 سال سے زیادہ پرانی تہذیب، بین الاقوامی تجارت، اسلامی تاریخ اور سندھ کی ثقافتی وراثت کے بے شمار راز سموئے ہوئے ہے۔ ہمارا یہ سفر آج ٹھٹا کی جانب ہے۔ کراچی سے تقریباً 65 کلومیٹر دور یہ 2000 سال پرانا شہر آج آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اس وقت ہم نیشنل ہائی وے سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً صبح 8:30 بجے یہ ہمارا سفر شروع ہوا۔ کراچی سے باہر نکل کر ایک ڈھابے پہ بیٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا۔ جب آپ کہیں انٹیریئر سندھ کی طرف سفر کر رہے ہوں تو ڈھابے پہ بیٹھ کر کچھ کھانا اور اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ موسم بھی خوشگوار ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ سمندری ہوائیں بحال ہونے سے کراچی کا موسم بتدریج بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے سے اب ہم سندھ کوسٹل ہائی وے کی جانب آ گئے ہیں اور یہ روڈ ہرجینا کی طرف جاتا ہے۔ تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں گے اور اس سے آگے کا سفر کچھ آف روڈ ہوگا اور ہم پھر منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے ہم دائیں جانب اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ کچھ فاصلے پہ جا کر ہم اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ بقیہ باتیں منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد ہوں گی۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں تاریخ سے لبالب بھرے ہوئے شہر بھنبور میں۔ کیا بھنبور واقعی 2000 سال پرانا شہر ہے؟ کیا یہاں بہت سارے ادوار کی آبادیاں قائم رہیں؟ کیا یہاں ایک قدیم بندرگاہ تھی جس شہر کو محمد بن قاسم نے فتح کیا؟ کیا واقعی وہ دیبل بھنبور ہی ہے؟ کیا سندھ کی پہلی مسجد یہیں تعمیر ہوئی؟ آئیے آثار قدیمہ کی دریافتیں اور مورخین کیا کہتے ہیں کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں ان تاریخ کے اوراقوں کو۔ ہمارے ساتھ رہیے نئے سفر اور نئی کہانیوں کے لیے۔ یہ تاریخی مقام کراچی سے تقریباً 65 کلومیٹر مشرق میں ضلع ٹھٹہ میں واقع ہے۔ آج یہ خاموش کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ شہر بحر عرب کے کنارے ایک مصروف بندرگاہ، تجارتی مرکز اور خوشحال آبادی والا شہر تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق بھنبور کی ابتدائی آبادی پہلی صدی عیسوی یا اس سے قبل قائم ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 13ویں صدی عیسوی تک مختلف تہذیبیں یہاں آباد رہیں۔ کھدائی سے معلوم ہوتا ہے
کہ यहाँ कई अदवार में आबादियां कायम रहीं, जिनमें साका और पारथीदोर, कशान सल्तनत, सासानी असरात, राय खानदान, बरमन हुकूमत, अरब दौर और इब्तिदाई मुस्लिम अहद शामिल हैं। इसी वजह से बम्बोर को सिंध की तहजीबी तारीख का एक अहम संग मील समझा जाता है। इस जमाने में दरियाए सिंध की एक शाख इसी मुकाम से गुजरती थी और बहरे अरब में जाकर मिलती थी, जिसकी वजह से बम्बोर एक अहम बंदरगाह बन गया। अरब, फारस, अफ्रीका, श्रीलंका, चीन, हिंदुस्तान से तिजारती जहाज यहाँ आया करते थे। यहाँ से कपास, बारीक कपड़ा, नीला रंग, मसाले, अनाज, लकड़ी, कीमती पत्थर और हाथी दांत जैसी अशिया बरामद की जाती थीं, जबकि बैरून मुमालिक से शीशा, धातें, खुशबुएं, मिट्टी के नफीस बर्तन और दीगर कीमती सामान दरामद होता था। 1960 की दहाई में होने वाली बाकायदा खुदाइयों के दौरान यहाँ से एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता शहर के आसार दरियाफ्त हुए। माहिरीन को किले की मजबूत फसील, अजीमोशान दरवाजे, रहायशी मकानात, बाजार, सड़कें, नकासियाब का निज़ाम, अनाज के गोदाम, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, जेवरात, शीशे की अशिया और मुख्तलिफ अदवार की तामीरात मिली हैं, जो इस शहर की खुशहाली और तरक्की की वाज़े गवाही देती हैं। भंबोर से जुड़ी मोहब्बत की एक कहानी सस्सी पन्नू की भी है। सस्सी पन्नू की कहानी का हकीकी तारीख में कोई वजूद नहीं है। ये लोग दास्तान के तौर पे सिंध में बहुत मशहूर है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की मशहूर तसनीफ शाह जो रिसालों में सस्सी पन्नू की दास्तान का जिक्र है और उन्होंने इसे इश्क हकीकी की अलामत करार दिया है। भंबोर की अहम दरियाफ्तों में एक इब्तिदाई इस्लामी मस्जिद के आसार भी मिले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तामीर 8वीं सदी ईस्वी के दौरान हुई और ये सिंध की पहली बाकायदा मस्जिद है। मुतअद्दिद माहिरीन आसार कदीमा खुसूसन डॉक्टर एफ.ए. खान की तहकीक के मुताबिक भंबोर ही कदीम देवल है, जहां मोहम्मद बिन कासिम अपने 6000 फौजियों के साथ लंगर अंदाज हुए। 711 ईस्वी में देवल फतह करने के बाद नेरोन, जिसे मौजूदा हैदराबाद कहा जाता है, और सहवन फतह किया। बिलाखिर 20 जून 712 ईस्वी के करीब अरवर के मुकाम पर राजा दाहिर को जंग में शिकस्त दी, जहां राजा दाहिर मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई अरब कमांडरों ने सिंध पर हमले किए, लेकिन राजा दाहिर के खिलाफ फैसला कुन फतह हासिल करने में कामयाब न हो सके। ये कामयाबी सालार मोहम्मद बिन कासिम के नाम हुई। मौरखीन के मुताबिक अरबों की तिजारत सिंध, हिंदुस्तान और श्रीलंका तक फैली हुई थी। इस जमाने में सरादीप यानी मौजूदा श्रीलंका भी अरब ताजरों का अहम तिजारती मरकज था। किंग ऑफ सरादीप और बनु उमैया के हुक्मरानों के ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम थे। कुछ मौरखीन के मुताबिक उस वक्त के सरादीप के बादशाह ने इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कीमती तोहफे और जवाहरात एक बहरी जहाज के जरिए भेजे। इस बहरी जहाज में कुछ मुसलमान खवातीन और बच्चे भी सफर कर रहे थे। देवल की बंदरगाह के करीब बहरी कज़ाकों ने इस जहाज पर हमला कर दिया, कीमती सामान लूट लिया और खवातीन और बच्चों को कैदी बना लिया, और यही वाकया देवल पर फौजी मुहिम की वजह बनी। अगरचा देवल पर हमले की फौरी वजह सरादीप के जहाज़ों की लूट मार को बयान किया जाता है,
لیکن جدید مورخین کا خیال ہے کہ سندھ کی بندرگاہوں پر کنٹرول، بحری تجارت کا تحفظ اور اموی سلطنت کی سیاسی حکمت عملی بھی اس مہم کے اہم اسباب میں شامل تھے۔ تاریخی حوالے: مختلف کتب جن میں چچن نامہ مصنف علی بن حامد کوفی، فتح بلدان مصنف احمد بن یحییٰ، تاریخ طبری مصنف امام محمد بن طبری، اینڈریونگ کی الہند، فلپ کے کیٹی کی ہسٹری آف دا عرب، برٹن اسٹائن کی کتاب دا میکنگ آف انڈیا شامل ہیں۔ دیبل کی فتح کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی اس فتح نے بر صغیر پہ نئے دور کا آغاز کیا۔ پھر ملیں گے ایک نئے سفر اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔